प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। असीं सब ने कदे ना कदे तां पढ़िया जां सुणिया होएगा कि विद्या मनुख दा तीजा नेत्र है। मतलब पढ़ लिख के बंदा बधेरे वेखण परखण लायक हो जाता है। हुण कदे कदाई लगता है कि विद्या तीजा नेत्र होवे जां ना, पर कारोबार चंगा है। इस नाल आवाम दी तीजी अख तां नहीं खुली, पर कुछ लोकां दीआं जेबां जरूर भर रहीआं ने। फलसफे विच विद्या नूं समाज भलाई वजों वेखिया गया है, पर समय दे नाल-नाल विद्या वपार वजों वड्डा कारोबार बन के सामने आई है। जदों तक सरकार ने आवाम नूं विद्या नाल जोड़न दी जिम्मेवारी अपने सिर चुक के रखी, उदों तक विद्या नूं आवाम दी पहुंच विच रखना अहम मन्निया जांदा सी। जिउं ही सरकार दीआं नीतियां विच तब्दीली आई तां दलील पेश कीती गई कि विद्या दा सारा जिम्मा सरकार नहीं निभा सकदी। बहुत सारे समाज सेवी अदारे तां 19वीं सदी दे आखिरी दहाकिਆਂ ਤੋਂ ही विद्या दे खेतर विच सरगर्म हन। उन्हां अदारियां दीआं प्राप्तियां भी जिक्रयोग ने। जदों सरकारी नीतियां विच तब्दीली कीती गई तां सरकार दी टेक इन्हां रवायती अदारियां उत्ते नहीं सी, सगों होर उद्यमियां तो पहल कदमियां दी आस कीती गई सी। इन्हां हालात विच बहुत सारे निजी विद्यक अदारे होंद विच आए, जिन्हां विच हर तरह दी पढ़ाई करवाई जांदी है। इन्हां अदारियां बाबत कई सवाल वार-वार उठदे रहे ने, जिन्हां दा संबंध वधेरे फीसां तो लैके विद्या दे म्यार नाल जुड़िया होया है। कई अदारियां विच ढुकवां ढांचा ते अमला नहीं है, ते कई अदारियां विच सरकार वल्लों तय म्यार नूं अणदेखिया कीता जा रहा है। सवाल यह है कि जदों यह अदारे निजी सरमाए नाल उसारे गए ने तां इन्हां दी ढुकवीं कारगुजारी किवें यकीनी बनाई जा सकदी है। नਵੇਂ खुले विद्यक अदारियां नूं कई बार विद्यक हट्टियां भी कहा जाता है। ये भावें मजाक नाल कहा जाए जां मशकरी वजों, पर एक डूंगी रमज नूं तुणका जरूर मारता है। जदों निजी कारोबारियां ने अपने सरमाए नाल ढांचा उसारिया है तां इस नूं निरा परोपकार तां नहीं मन्निया जा सकदा। हुण सवाल यह है कि मुनाफे ते विद्या विच सुमेल दी लकीर किवें तय कीती जा सकदी है। इसे मसले बाबत चर्चा करन लई साडे नाल स्टूडियो विच हाज़र ने डॉक्टर कुलदीप पुरी, जो पंजाब यूनीवर्सिटी दे कॉरस्पोंडेंस विभाग विच एजुकेशन पढ़ाउंदे ने, दिनेश चड्डा जो वकालत करते हैं तो समाज भलाई नाल जुड़े मुद्दों उत्ते सूचना के अधिकार तहत जानकारी हासिल करके उसनूं जनतक बहस विच हिस्सा बनाते हैं, डॉक्टर जोरा सिंह जो देशभगत यूनीवर्सिटी के चांसलर ने ते देशभगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ चर्चा विच स्वागत है। डॉक्टर पुरी, मैं तुहाडे तो शुरू करांगा। ਜਿਹੜਾ ਇਹ माहौल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा मसला ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है, निजी ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूट्स ने एजुकेशनल उन्हां नाल जुड़े हुए सारे सवाल की कहना चाहोगे तुसीं? थोड़ी रिपोर्ट में जिमें बड़ा सही दिखाया गया है कि विद्या कारोबार बनने वाल तो बहुत तेजी नाल वध रही है। इहदा जिहड़ा बेसिस है, जदों गवर्नमेंट ने यह कहा कि असी साडे कोल इन्ने रिसोर्सिस नहीं कि असी सारिआं नूं सिक्ख्या दे सकीए, और खासकर हायर एजुकेशन ते इहो जिहे अदारे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ एंटरप्रेन्योर्स ਜਿਹੜੇ वैल्यू बेस्ड ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ एनलाइटनड ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ और वो उन्हां थावां ते खुले सी जिन्हां थावां ते अज भी जे जाना होवे तां तुहानूं लगदा है कि असीं बड़े ही किते पुरातन ते बड़े दूर दे थां ते जा रहे हां। और वो इंस्टीट्यूशन उदों खुले ते सेवा भाव नाल खुले सी ते बड़े इंस्टीट्यूशन ने जिहड़े अज भी उस स्पिरिट नाल काम कर रहे ने। पर जिहड़ी एनलाइटन होना ते वैल्यू बेस्ड होना ते वपार ना करना, इस तरह दे अदारियां दी हुण तक कमी है। और उहदे नाल की होया कि जदों कोई इंस्टीट्यूशन खोलेगा और सरकार उन्होंने बढ़ावा देगी कि तुसी आओ, तो वो क्यों आएगा कुछ लोगों को छड़ के जिहड़े सेवा नाल आउणा चाहुंदे ने, उन्होंने प्रॉफिट कमाउणगे। असल विच एक बड़ी इंटरस्टिंग गल हुण होई है, ये मसला होर गंभीर होएगा आउण वाले समय च। 11th प्लान दी जदों मिड टर्म एवैल्यूएशन होया ते उहदे विच एक सर्कुलेट कीता गया पेपर कि जी असी अदारे उन्होंने विद्यक अदारे उन्होंने खोलने की आग्ञा दिन्ने आ, जिहड़े प्रॉफिट मोटिव जिन्हां दा नहीं हैगा, वो शर्त है कि नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होने चाहिए ने। पर वो साडी गल तां मनदे नहीं। और हुणे वेला आ गया है कि जे उन्होंने गल तां साडी मननी नहीं, क्यों ना ये जिहड़ी शर्त है
ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12th ਪਲਾਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਹੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਟਰਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ 3-4 ਟਰਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਲਾ, ਲੈਂਸਰ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਰਹੀ? ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਐਮਫੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ਾਪਸ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਫਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ਾਪ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੇਮ ਸੀਪੀਟੀਯੂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੇਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 36 ਏਕੜ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ 15 ਏਕੜ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਲ ਗੈਜਟਸ, ਟੋਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਐਂਡ ਵਾਈਫਾਈ ਕੈਂਪਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ। ਜੀ, but the press should, it's my submission to the press, when they are using this tag of teaching shops, it should be for only the distance education programs, जी, not like the full-fledged universities or institutions who have fulfilled all the criteria of AICT ठीक, or Dental Council of India or Medical Council of India ठीक, and kept the full faculty and infrastructure, how they can be called teaching shops. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਅਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ 4 ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ 23 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ
ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। the institutions who are flouting these norms, they should be taken to task। ਯੈਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਇਲੇਟ ਪਾਉਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਆਲ ਪੀਪਲ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਤੇ 60,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ 1.20 ਜੀ सवा लाख रुपये डिमांड करोगी। Now, where is the concern of the public or the government that it should be a charitable one? When we are dealing with commerce, we are entertaining the faculty and other infrastructure on commercial rates we are buying. Why this taboo that education cannot be commercial? I believe this taboo, this tag should go away. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ that was the duty of the government. They couldn't do. ਜੀ They gave this NOCs to the private institutes and we are imparting 95%. And you should look at the prospective and the type of benefit we are catering to the public. ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਫੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਿਓਰਲੀ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਈਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 65000 ਹੈ। ਪਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਆਹ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰਵਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 150 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਦੀ ਕਾਲਜਸ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਨੋਮਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ JNK, Himachal Pradesh. So where there is a room for taking the donation from the students, it's a misnomer. ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 15% ਸੀਟਾਂ NRI ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ $1 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ NRI ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। NRI ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜੈਨੂਅਲ NRIs ਜੀ, ਐਂਡ ਜੈਨੂਅਲ NRIs ਦੇ ਡੋਨਟ ਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਦੇ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਰਚਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, what we will do ਜੀ। the government will have to be pragmatic, they should be facilitatory, if they want there should be medical education। medical college क्यों नहीं आ रहे नवे जी? because it's a losing proposition जी। so the government should be very very practical about it। let's go by the market trend। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਲਾਊਗਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਇਨਫਾਰਮਡ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਿੱਲ 2010। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਲੈ ਲਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਤਾ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜੀ,
ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੀ। ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਸਲਾ, ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗੀ, ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ, ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 5000 ਐਨੂਅਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ। ਇੱਕ 5000 ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ 3000 ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 10-20 ਲੱਖ ਐਨੂਅਲੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹੈ, ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨੂਅਲੀ ਰੈਂਟ ਟਰਸਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਵੱਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਚਰ ਆ ਉਹ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ 20,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ, ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। when they are making themselves self-sustainable, ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੇ ਜਨਰੇਟ ਫੰਡਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮਿਸਨੋਮਰ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर द ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜੀ? ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ। ਜੀ all statutes and regulations will have to be approved by the government। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੋ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। who he will be, ਜੀ who that person will be, ਜੀ। he will be above the nominated elected members of the assembly, ਜੀ he will be above the chief minister, so he will be an individual who will exploit the situation to the worst, ਜੀ। and it's a wrong trend। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਥਾਟ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵਾਈਸ ਸਟੈਪ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ there are two terms, one is profit, the second is profiteering। ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 85% ਆਫ ਦੀ ਫੰਡਸ he'll have to plow back in the institution। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੀ ਟਰਸਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਪਲੋਇੰਗ ਬੈਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਲ ਕਮ ਵਿਦ ਮਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੂਝਵਾਨ ਆਵਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੁੱਜਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਵਜੋਂ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।